ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री मोदी वालों ऐलाने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज संबंधी देंगे पूरी जानकारी। 84 सिख कतलेआम मामला सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार नूं दिता झटका, जमानत अर्जी की खारिज। महामारी तो बुरी तरह प्रभावित होने वाला 12वां देश बनिया भारत। मरीजों की गिनती 74,000 तो पार। पिछले 24 घंटे दौरान 3,525 नवे केस आए सामने। पंजाब विच महामारी का कहर जारी। लुधियाना विच 5 नवे मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उधर नवांशहर विखे 2 नवे केस आए सामने। पंजाब सरकार वालों रैंडम टैसटिंग जल्द शुरू करने की संभावना। कल तो सारे जिलों में महामारी की रैंडम टैसटिंग की जाएगी शुरू। राज सेहत विभाग के बुलारे डॉक्टर राजेश भास्कर ने दी जानकारी। मंत्रियों नाल विवाद विच मुख सकत्तर करण अवतार सिंह ते डिग्गी गाज। पंजाब मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करदे करण अवतार सिंह तो वापस लिया टैक्स विभाग। यूट्यूब ते चैनल बनाने तो बाद हुण टिकटॉक की दुनिया विच भी छाए नवजोत सिंह सिद्धू। बनाया नवजोत सिंह सिद्धू ऑफिशियल नां दा अकाउंट। हुण खबरां विस्तार नाल। महामारी संकट दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश नूं संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने आख्या कि इस पैकेज नाल अर्थव्यवस्था की गड्डी पटरी ते दौड़न लगेगी। इस आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल कित्थे अते किवें होवेगा, इस गल की जानकारी अज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अज शाम 4 बजे लड़ीवार इसका ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ऐलाने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज नूं हुण तक का सब तो वड्डा पैकेज दस्सिया जा रहा है। यह पैकेज देश की GDP का लगभग 10% होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह पैकेज देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों से आर्थिक संबंधों को जोड़न विच मदद करेगा। यह पैकेज देश की विकास यात्रा नूं स्वै निर्भर भारत मुहिम नूं एक नवी गति देवेगा। राहत पैकेज का ऐलान करन दे नाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों नूं स्वै निर्भर बनने की अपील की है। उन्होंने आख्या कि हुण भारतीयों नूं लोकल ते ध्यान देना पवेगा, घरेलू कंपनियों नूं उत्साहित करना पवेगा, तां ही भारत स्वै निर्भर बन सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के दौरान देश नूं संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आख्या कि नवें तालाबंदी 4 दे नवे नियम होणगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तालाबंदी का चौथा पड़ाव पूरी तरह नाल नवा रूप दिता जाएगा अते नवे नियम लागू होणगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले लॉकडाउन विच पहलां वांग उही पाबंदियां नहीं होणगियां ते समाजिक दूरियां का पालन करदियां काम अगे वधेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों तो मिल रहे सुझावां के आधार पर इसके सारे नियम अते दिशा निर्देश 18 मई तो पहला जारी किए जाएंगे। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सारे माहर अते विज्ञानी दसदे ने कि महामारी लंबे समय तक साडी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी, पर असी ये भी नहीं होण दे सकते कि साडी जिंदगी महामारी के आस पास रहे। असी मास्क पावांगे, 2 गज की दूरी रखांगे, पर अपने टीचे नूं दूर नहीं होण देंगे। ये तबाही भारत लई एक संकेत, संदेश अते एक मौका लैके आई है। हुण वधदे अगली खबर वल। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले विच उम्र कैद की सज़ा कट रहे साबका कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार नूं सुप्रीम कोर्ट वालों वड्डा झटका लग्या, जिथे सज्जन कुमार नूं सुप्रीम कोर्ट तो कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल सज्जन ने सेहत के आधार पर जमानत मंगी सी, उसनूं कोर्ट ने अज खारिज करदिआं किसी तरह की राहत देने तो इनकार कर दिता। सज्जन की स्थिति अजिही नहीं है कि हस्पताल भेजना जरूरी होवे। कोर्ट इस मामले नूं लैके आख्या है कि वह सज्जन की जमानत पटीशन ते विचार जुलाई विच करेगा। दस दे कि इस तो पहला 14 फरवरी नूं सज्जन की अंतरिम जमानत पटीशन ते सुनवाई करदे होया सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देण तो साफ इनकार कर दिता सी।
ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 13 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3525 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 122 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 2415 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74281 ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 50000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 74281 ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 2415 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 24386 ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 24427 ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 921 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5125 ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 87 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4213 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 117 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 32, ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 12, ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ 24, ਰਾਜਸਮੰਦ ਵਿੱਚ 7, ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ 5, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ 3, ਬਾਂਸਵਾੜਾ, ਟੋਂਕ, ਨਾਗੌਰ, ਭਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 1990 ਬੈਂਚ ਕੀ IAS ਅਫਸਰ ਮਨੋਜ ਅਹੂਜਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBSE ਦੇ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹੂਜਾ CBSE ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ MHRD ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CBSE ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਅਹੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CBSE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਦਾ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 57 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦਾ 41 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਨਗਰ ਦਾ 42 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਾਦੋ ਦਾ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 141 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 107 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ ਤੋਂ 16 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 105 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 107 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 50 ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 18 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 82 ਮਰੀਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 22 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ 23 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 296 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 61 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 25 ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਓਲੋਜੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤਕਾਲ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਤੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ TikTok ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ TikTok ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ TikTok ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ TikTok ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। $532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇਕਬਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਅਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਵਾਗੀ ਨੂੰ 29 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 77 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਜਰਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇਪਾਲੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ASI ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਬੂਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖੇਮਕਰਨ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਖਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੱਟ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। देश की राजधानी दिल्ली विच मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है। अगले 24 घंटे दौरान तेज हनेरी नाल भारी गड़ेमारी की चेतावनी जारी की गई है, जिसनों लैके मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग मुताबिक 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चल सकदियां ने ते कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वर्गे पहाड़ी सूबਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मैदानी सूबਿਆਂ जिवें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ਅਤੇ उत्तरी राजस्थान ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। दिल्ली NCR ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।